नाज़रीन, अज मैं तुहाडा उन्हां लोकां नाल तारफ करवावांगा जिस तरह कि कल कोई जूनीयर सी, अज दा सीनियर है। जिवें कल किसी की कोई शनाख्त नहीं सी, अज उहदी पहचान। जिवें कि सरदार कमाल कभी इसे लाइन च खलोता हुंदा सी, स्ट्रगल करदा सी, स्ट्रगल करन तो बाद मेहनत कीती, मेहनत करके अज तुसीं मैनूं जाणदे हो, पहचानदे हो, ये तुहाडी ज़रा नवाज़ी है। इसे तरह ये फनकार भी मेरे नाल खलोते ने, स्टेज के फनकार ने, इन्हां नूं जूनीयर फनकार कहा जाता है। मगर इन्हां जूनीयर फनकारां दी कितनी मेहनत है, कितनी स्ट्रगल है और कितना वक्त है, असीं इन्हां दे बारे तुहानूं दस्सांगे कि इन्हां ने कितना कितना वक्त इस फील्ड नूं दिता, इस फील्ड दे विच रह के की सोच रहे हैं, इन्हां दा मुस्तकबिल की है, ये कित्थे जाना चाहते हैं। मेरे नाल सब तो पहले एजाज हैदर साहब के शागिर्द ने, अपना की नाम पुत्र बिलाल बिलाल एजाज हैदर मेरे नाल खलोते ने, उस तो बाद शराफत साहब खलोते ने, उस तो बाद साडे इन्हां सारे बच्चों चों, बल्कि इन्हां तो इलावा जान देहाती साहब की बड़ी स्ट्रगल है। इन्होंने एक बड़ा इतने साढ़े ड्रामा चले सी जन्म की मैरिज चादर, जो 5 साल पहले चलिया, फिर उस बाद मेरे ख्याल 2-2.5 साल चलिया, एक वह हिस्सा रहे, वो अदाकारी इन्होंने की। अपना मेरे नाल यासर साहब की साडी टीम का हिस्सा ने, इतने साढ़े को आर्टिस्ट ने, और तफैल लहरी साहब, ये अदाकार लहरी साहब के शागिर्द ने और फिल्मां च चाइल्ड स्टार के रोल करते सन। इन्होंने मुहम्मद अली साहब, अदाकार मुहम्मद अली साहब का भी अपना बचपन का रोल किया है। उन्होंने बचपन के किरदार जो देख के छोटा बच्चा है, वड्डा तो मुहम्मद अली साहब बन गए, वो ये सन। तो मैं सब तो पहले शुरू करना चाहांगा जान देहाती साहब तो, कि जान देहाती साहब तुहाडी तकरीबन 35 साल की स्ट्रगल हो गई है। 35 साल हो गए तो तुसी इस फील्ड नूं टाइम दे रहे हो। 35 साल तो तुसी इन्हां नूं देते, इन्हां 35 सालां च इस फील्ड ने तुहानूं कुछ दिता? शोहरत दी, इज्जत दी है साहब, जो सीन दिता अल्लाह ने मेरे को कराया, सारे ने तुसी भी मैनूं काम कराया, पहचान कराई पूरी। मैं ये पूछना चाह रहा कि 35 सालों में अज भी तुसी जूनियर फनकारां दी लिस्ट खलोते हो कि जी वो जूनियर फनकार ने, ये कहा जाता कि यार पहले उन्होंने बुलाओ, जूनियर है उन्होंने काम कराओ। हालांकि किसी भी फनकार ने 35 साल जिन्हें दिते, 30-35 साल दिते ने, वो स्टार बन गए। तुसी कभी सोचिया, कभी ये डिसीजन लिया कि इंदा मुस्तकबिल दे विच तुसी खुश हो इस फील्ड च, या तुसी अगों कुछ होर करना चाहोगे? खुश है इंशाल्लाह, अग्यों फिर काम करेंगे नहीं, इहो काम करना, इस तो इलावा और कोई काम नहीं करना? नहीं, इहो काम करांगे इंशाल्लाह। और तुसी अपने इस काम च खुश हो? तुहाडे बच्चे, तुहाडी फैमिली, तुसी इस काम की जिहड़ी तुहानूं पेमेंट मिलदी, जिहड़ी तुहानूं अमाउंट दिंदे ने, अपना 17 दिन बाद या 16 दिन बाद जिहड़े तुहानूं पैसे मिलदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਭ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? इंशाल्लाह ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। अच्छा जी, कोशिश है, चांस मिलेगा इंशाल्लाह, कोई रोल इंशाल्लाह बचेगा। देखो तुसी फैसलाबाद ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 76 ਚ ਗਾਬੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਛੁਡਾਤਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਪੂਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਸੀ ਚਮਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ? ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਚ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ? ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਕਸਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਚ, ਤੇ ਆਸਤਾ तुम मैंने ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਏंगे वापस? नहीं, अच्छा लगा। कोशिश है। अच्छा, वो मैं कोशिश करदा अपना स्टाइल करा। अच्छा, वो कहने दे उस्ताद जी साना साहब ना मिलदा केड़ा स्टाइल, ठीक है। मैं कह नहीं, कोशिश मेरी अपनी हुंदी है। अच्छा, चलो यानी कि तुसी इस फील्ड ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? इंशाल्लाह ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਘਟ ਜੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ? नहीं, बढ़ेगी इंशाल्लाह, ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ। इंशाल्लाह। उम्मीद तो दुनिया क्या में अल्लाह करे जो जान देहाती साहब कह रहे कि इन्हों की पेमेंट बदनी चाहिए, और मेरे ख्याल ना पेमेंट इन्हों की वाकई ही बदनी चाहिए, क्योंकि जमाना किसी होर पासे जा रहा है, महंगाई अपना मुँह खोल के खलोती हुई है। तो जिन्नी जिन्नी इन्हों की पेमेंटा ने, मैं ऑन कैमरा वैसे इन्हों की पेमेंट दसदे भी शर्म आ रही है। शराफत साहब तुसी कितना अरसा हो गया तुहानूं? मेरे 14 साल हो गए जी। अच्छा जी, 14 साल हो गए जी। तो तुसी किहड़े इलाके नाल तलब? मैं गज्जू मत्ते दा रहने वाला जी। गज्जू मत्ते तो जी। ते तुसी किहनूं वेख के इस फील्ड च आए? मैं जी 40 साल ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। आप 40 साल दे? जी। अच्छा जी, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, अच्छा जी। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ। बहुत अच्छी गल है, पुत्र अदब तो करना चाहिए। इस काम च बेअदब की जगह ही नहीं है। जी जी। तो तुसी मतलब इस फील्ड च खुश हो? पैसे मिल रहे हैं?
ਬਸ ਜੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਜੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਸੋਨਾ ਅੱਲਾ ਸੋਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਿਠਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਜੱਜ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਉਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਸਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਪੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਬਰਕਤ ਹੈ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਜਨ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਕ ਨੇ। ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ? ਤਕਬੀਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ। Very good. ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਨੇ ਆਈ ਸਭ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਣਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਫੈਲ ਲੈਣੀ ਸਭ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਨਵਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਤਫੈਲ ਲੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ? ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ, ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਿਕ ਸਨ? ਹੈਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਅੱਛਾ। ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸੈਲਮੇ ਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰੋਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦਾ ਇਹ ਐਵਨ ਸਟੂਡੀਓ ਹਾਲ ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ 27 ਅੰਤਰਾ ਕਹਿਣਾ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਘਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੋਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਸਿੱਖੀ, ਡਾਂਸ ਸਿੱਖੀ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਰਨਾ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੀ। ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਥੀਏਟਰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੂੰ। ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੁਐਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਵੀ ਕਿ ਕਰੇ। ਦਿਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ- ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ 40,000 30,000 50,000 ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਫਨਕਾਰ ਜਿਨੇ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।